یہ کتاب تھی مولوی محمد عبدالرحیم قریشی کی، اس کے بہت سارے سوالوں کا تو جواب ہو چکا ہے، چند ایک کا پہلے موجود ہے جی، اب آخری جو ہے حصہ وہ رہتا ہے جو موجود ہے ان کے حوالے ہیں کہ کس وقت کب دیا گیا تھا؟ اس وقت تو نہیں ہے۔ اچھا پھر صحیح، اچھا بتائیں کیا ہے؟ تو یہ ہے دو اعتراض جو اب آخری، یہ وہی حیدرآبادی مولوی؟ جی حیدرآباد۔ اچھا، یہ ان صاحب کا ایک اعتراض یہ ہے کہ افیونی تھے نعوذ باللہ من ذالک، اور دوسرا یہ ہے کہ شرابی تھے، اور یہ ان بدبختوں کا حال ہے۔ میں باقاعدہ عبارت تو بعد میں پڑھ کے سناتا ہوں، لیکن یہ سوچنے والی بات ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے دعوے کے بعد ایک عظیم مقام حاصل ہوا ہے تمام ہندوستان میں، اور اس سے پہلے بھی کچھ عرصے سے متفرق دینی علماء سے گفتگو رہتی تھی، اور ابراہیم کے دور میں بھی غیر معمولی شہرت آپ نے پائی۔ تو کیا وہ سارے پاگل کے بچے تھے کہ ان کو یہ نہیں پتہ لگا کہ افیمی اور شرابی آدمی ہے، اور بڑی بڑی عزتیں کرنے والے اور احترام کرنے والے تمام ہر قسم کے لوگ، اور پھر قادیان کے وہ ہندو اور سکھ ارد گرد کے جو عزت کے ساتھ آ کے ملتے تھے۔ اس لیے اس کے ایسے سوال کے جو چھوٹی چھوٹی گھٹیا باتیں ہیں، اصولاً ان سے صرف نظر کر کے اتنا ہی جواب کافی ہونا چاہیے تھا۔ پاگل ہو گئے تم، سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اتنا عظیم مصنف، اتنا عظیم خدمت کرنے والا، جس کے ارد گرد ہر وقت ایک جمگھٹا رہتا تھا، اور جس کے گھر میں بھی مہمانوں کا یہ عالم تھا کہ دن رات جس وقت آئیں وہ کمروں میں اندر آ جاتے اور وہیں سوتے۔ جلسے کے دنوں میں تو پتہ ہی ہے سب کو، اور یہ سب چیزیں لوگ پڑھ چکے ہیں، جانتے ہیں، کیونکہ وہیں سے چیزیں نکالی ہوئی ہیں کہ اس قدر ہجوم ہوتا تھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس اپنے لیے بھی کوئی کپڑا اوڑھنے کے لیے باقی نہیں رہ بچتا تھا، تو سردی کی وجہ سے اپنی سلیوز میں ہاتھ ڈال کے تو اسی طرح کرسی پر لیٹ جایا کرتے تھے۔ یہ جس وجود کا حال ہو، ہر وقت آنا جانا، 5 وقت کی مسجد میں نمازیں، اس کے متعلق یہ الزام لگاتے ہو کہ ان کو حیا ہی نہیں کہ کر کیا رہے ہیں۔ یہ پس منظر ہے، اس لیے کسی احمدی کو اشارتاً یا کنایتاً بھی یہ وہم ہو نہیں سکتا، جس نے تاریخ دیکھی ہے، جس نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے مسیح علیہ السلام کو دیکھا ہے، ان پر یہ الزام کسی طرح لگ سکتا ہے۔ مگر بعض بدبخت ہیں جن کا نصیب یہ ہے کہ خدا کے انبیاء پر وہ گند بکیں گے، اور ان بد نصیبوں کی تعداد اسلام کے خلاف بھی کم نہیں ہے۔ میں تو برداشت نہیں کر سکتا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے دفاع کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ناپاک الزام لگائے ہیں وہ ان کا ذکر کروں، لیکن ان مولویوں کو علم ہے، اور یہ سلمان رشدی کے قصے جو چل رہے ہیں، یہ ان کی کوئی اس بات پر نظر نہیں جاتی کہ خدا کے پاک بندوں پر ہمیشہ سے ہی ایسی بکواس کی جاتی ہے۔ اس کا اصولی جواب قرآن دے چکا ہے، ہم بار بار دہرا چکے ہیں کہ تم سب میں ایک لمبی عمر پہلے گزار چکا ہوں، اور وہ عمر تم نے دیکھی ہے، اس میں تمہیں کوئی کمزوری، کوئی رکھنا نظر نہیں آیا۔ تو اب جب 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا یا اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ گیا، تو اب زبانیں کھولنے کا تمہیں کیا حق ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کی پہلی عمر بھی ایک کھلی ہوئی کتاب تھی۔ قادیان میں غریبوں کے مجلسوں میں بیٹھنا، روٹی لے کر، اپنے کھانا لے کر باہر جا کے تقسیم کر دینا، اور ہر آئے گئے کا آپ سے اس حد تک تعارف تھا کہ ایک حضرت مرزا صاحب کا ایک بیٹا، مرزا صاحب ان کے والد کا نہیں، مرزا غلام غالب صاحب کا ایک بیٹا، کیا نام ہے، مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کا ایک بیٹا ہے، وہ کہیں کہیں کبھی کبھی دکھائی دیتا ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے مسجد کی صفوں میں لپٹا پڑا ہوگا۔ تو وہ یہ سوچنے والی بات ہے، کردار ایک فیمی
शराबी का किरदार है। ये सारी बातें मैं इसलिए मुख्तसरन इशारतन कह रहा हूँ कि मैं बताना चाहता हूँ कि ये लोग बद किरदार लोग हैं, इनमें तकवा कोई नहीं है, बेहयाई है। वो अहमदी लिटरेचर जो अपनी सादगी में और सच्चाई की पाकीज़गी में बिला का मुकास हर बात खुल के बयान कर रहा है, वो अपनी तरफ से समझ रहे हैं कि हमने जासूसी करके बातें निकाली हैं। हमीशम की अपनी औलाद, अपने बुजुर्ग, जो अपने खुसर और दूसरे बुजुर्ग, अपना बेटा हज़रत मुस्लिम माऊद खुल कर बता रहे हैं क्या क्या बातें थीं। ऐसी बातों को खुलकर सारी दुनिया में अपने मुरीदों में पेश करना 100% यकीन दिलाता है कि ये कोई खराबी, कोई कमजोरी, कोई गुनाह की कोई छुपाने वाली बात नहीं थी। ये खुली खुली किताब थी। इसी यही फ़र्क है हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में और दीगर अंबिया के हालात में। सहाबा ने बिला को मुकास्त हर चीज़ को खोल कर रख दिया है, और दुश्मन गदा उस पर एतराज़ करता रहता है। तो जो आका से होना था वो गुलाम के मुकद्दर में तो लाजिम था। इसलिए ये जो है नाउज़ुबिल्लाह शराबी, अफीमी, जो मर्जी चलाकियाँ कर लें, कलम के घोड़े दौड़ा लें, जो हकीकत है हज़रत मिर्ज़ा साहब की ज़ात की, तो ऐसी पाक खुली हुई हकीकत है कि उसको ये दाग लग ही नहीं सकते। अब मैं बताता हूँ, इनकी दलीलें सुनिए। और तहरीर अपनी है। हज़रत मिर्ज़ा साहब दावा कर चुके हैं मसीहियत का और अपनी तहरीर से साबित कर रहे हैं कि मैं अफीमी हूँ। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये पागलों वाली बात, हद से ज़्यादा बेवकूफ़ी है। तुम जो शातिर चालाक, तुम तो अपने बड़े से बड़े गुनाहों पे 1000 पर्दे डालते हो। जब कोई शख्स अपनी कैफियत खुद बयान कर रहा है और दावेदार है, ये बात तो बहरहाल कतई है कि वो नतीजा जो तुम निकाल रहे हो उससे नहीं निकल सकता। ये भी सोच नहीं, इतनी भी अक्ल नहीं है इन लोगों को। और नाम लिखे हुए मौलाना फलां, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लिखते हैं मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने खुद लिखा। अब देखो, वो दावेदार मसीहत मर्जियत अपने हाथों पकड़ा गया, खुद लिखा कि मैं क्या हूँ। मुझे इस वक्त अपना एक सरगुज़श्त वाक़या याद आ गया, और वो ये कि मुझे कई साल से ज़ियाबितस की बीमारी है। एक दफ़ा एक दोस्त ने मुझे ये सलाह दी कि ज़ियाबितस के लिए अफ्यून बहुत मुफीद होती है, बस इलाज की गरज से मुज़ायक़ा नहीं कि अफ्यून शुरू कर दी जाए। मैंने जवाब दिया कि आपने बड़ी मेहरबानी की कि हमदर्दी फरमाई, लेकिन अगर मैं ज़ियाबितस के लिए अफ्यून खाने की आदत कर लूँ तो मैं डरता हूँ कि लोग ठट्ठा करके ये न कहें कि पहला मसीह तो शराबी था और दूसरा अफ्यूनी। इसमें यह बात तो कतई है कि इस तहरीर के बाद कोई दूसरी गवाही बेमानी और बेहकीकत है। लेकिन एक बात इसमें गौरतलब है कि फरमाते हैं कि ज़ियाबितस के लिए अफ्यून खाने की आदत कर लूँ तो मैं डरता हूँ कि लोग ठट्ठा करके ये न कहें। यहाँ शरई उज़र नहीं दे है कोई, और इनके बहुत सारे उलमा जो ख़त्म नबूवत के पीर फ़कीर उलमा हैं और दूसरे भी, ये अफ्यून की आदि साबित शुदा हैं। और अफ्यून खाना मौलवियों में कईयों में आदत थी, चुनांचे कई जो अहमदी हुए उनके लिए हमें पता है मुश्किल पड़ी थी, उन्होंने बड़ी मुश्किल से आहिस्ता कम की, लेकिन वो बचपन में अपने स्कूलों कॉलेजों में आदत पड़ी हुई थी, क्योंकि मौलवी इसको हराम नहीं समझते। तो जहाँ हराम नहीं है वहाँ भी एहतियात है, ये बात है गौरतलब। आम मसला यही है कि अफीम हराम नहीं है, लेकिन एक बद आदत है, तो उस पर भी आप फरमाते हैं कि मैं बावजूद इलाज के लिए हराम का भी इस्तेमाल जायज़ हो जाता है, मगर मैं इस एहतियात से कि पहले मसीह पर भी एक इल्ज़ाम लग गया था, मुझ पर भी एक दो ये इल्ज़ाम न लग जाए, मैं इससे परहेज़ करता हूँ। कहते हैं एक तरफ तो ये कहा और दूसरी तरफ एक मुरक्कब बनाया और मुरीदों को बावर कराया कि अफीम के मुरक्कब की तरकीब खुदा ताला ने बताई है। कादियानियों के अखबार ने इस दावा का तज़किरा किया है, बावर कराया कि खुदा ने बताई है। अब वो जो तरकीब है उसका अफीम के जवाज़ और गैर जवाज़ से कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो जो नुस्खा बनाया गया था वो अपने लिए बनाया ही नहीं था, वो हज़रत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तकलीफ़ थी कोई, और बाद दूसरे सहाबा को तकलीफ़ थी, उसमें उसका जुज़्व था अफीम।